हेलो फ्रेंड नमस्कार मु बसंत आपण देखुछंती ओडिया ऑल टेक। आज जुलाई 19 तारिख रविवार चलंतु जानि नबा आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। आजिर प्रथम खबर एणिकी नवम दशम पिलांकु मिलिबो क्यारियर गाइडेंस। पाठ पढ़ा पर केउ क्षेत्र रे क्यारियर गढ़िबे से नै दिया जिवो मार्गदर्शन। एथिपाई मासर प्रति प्रथम और तृतीय शनिवार दिया जिवो क्यारियर गाइडेंस। सकाळ 10:30 टारु 11:30 जाए स्कूल रे हेबो क्यारियर वेबिनार। यूपीएससी ओपीएससी होटल मैनेजमेंट पुलिस सांबादिकता कृषि अक्षय शक्ति धंदामूलक स्वास्थ्य विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्र पर मार्गदर्शन दियाजिबो। एही कार्यक्रम आसंता जानुआरी 2027 जाए चलिबो। एने ओसेपा पक्षरु समस्त जिला शिक्षाधिकारी को चिट्ठी करा जायछि। गतकालीठु एही कार्यक्रमर शुभारंभ होई जायछि। गतकाली प्रथम दिन रे सेल्फ डिस्कवरी एंड कैरियर प्लानिंग उपरे मार्गदर्शन दिया जायथिला। एहा लाइव सेशन मध्य करा जायथिला। आईसीटी लैब कंप्यूटर ऑफ लाइब्रेरी एवं अन्य डिजिटल डिवाइस रे एहाकु संरक्षित मध्य रखा जिवो। परवर्ती समय रे प्रदान करा जायथिबा यूट्यूब लिंक और गूगल ट्रैकर व्हाट्सएप ग्रुप रे प्रदान करा जिवो। छात्र छात्री को उपस्थान मध्य विभाग संग्रह करिवो। प्रति श्रेणी रे जणे लेखाई छात्र और छात्री पिलांक प्रतिनिधि भाबे रहिबे। सेमाने पिलांक तरफरु कोनोसी समस्या किंबा किछि जानिबाकु थिले सेमाने जणाई परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर केंदुपत्र तोलाळी को मुख्यमंत्री देले बोनस। केंदुपत्र केरी पिछा 10 पैसा फाळ पिछा 20 पैसा बढ़िला। हाँ दर्शक बंधु राज्यर लक्ष लक्ष केंदुपत्र तोलाळी बंधाळी और सीजनाल स्टाफ कल्याण पई सेमानक बोनस और प्रोत्साहन राशि प्रदान को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमोदन करिसंती। एहा सहित केरी और फाळर मूल्य रे मध्य वृद्धि करिसंती। मुख्यमंत्री निर्देश अनुसार प्रोसेस एरिया रे केंदुपत्र केरी पिछा मूल्य 10 पैसा वृद्धि करा जायथिबा बेले फाळ पिछा मूल्य 20 पैसा वृद्धि करा जायछि। एथि पई राज्य सरकार 10.78 कोटी टंका खर्च वहन करिवे। सेही परि केंदुपत्र तोलाली मानक पाई 25% बोनस प्रदान करिबा पाई निष्पत्ति निया जायछि। एहा सहित बंधाळी और सीजनाल स्टाफक पाई 5% प्रोत्साहन राशि दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री निष्पत्ति नैछंती। एथि पई राज्य सरकार 64 कोटी टंका वहन करिवे। राज्य सरकार समुदाय 74.78 कोटी टंका खर्च करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर औषध दुकान आगरे लागिबो रेड चार्ट। दर्शक बंधु राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। एणिकी राज्यर सबु औषध दुकान आगरे रेड चार्ट लागिबो बोली सरकारक पक्षरु कहा जायछि। एणिकी सारा राज्य पई गोटिए मेडिसिन रो दर रहिबो। केंद्र सरकार 39 टी मेडिसिन रो दर धार्य करिबा परे राज्य सरकारक पक्षरु एही निष्पत्ति निया जायछि। केंद्र रसायन मंत्रालय पक्षरु जारी होइथिबा तालिका सबु औषध दुकान रे लगाजिबो। रक्तचाप मधुमेह हृदरोग भली 39 टी औषधर दर धार्य होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आंध्र प्रदेश रे कोरोना भाइरस रे गलानी 4 जनक जीवन 12 जन संक्रमित सतर्क हैला एजेंसी। दर्शक बंधु गोटे बड़े आंध्र प्रदेश रे पुणी कोरोना चिंता बढ़ाई। राज्य स्वास्थ्य कमिशनर जी वीर पांड्यान सूचना अनुसार जून 26 तारिख रु जुलाई 16 तारिख मध्य राज्य रे 12 जन कोविड रे संक्रमित होइछंती। सेमानक मध्यरु 4 जनक मृत्यु घटिछि। तेबे मृतक माने पूर्वरु उच्च रक्तचाप मधुमेह और किडनी रोग भली गुरुतर रोग रे पीड़ित थिले। राज्य रे सर्वाधिक 8टी मामला कड़पा जिल्ला रु आसीछि। एहा छडा गुंटूर रु 2टी विशाखापट्टनम और काकीनाडा रु गोटिए लेखाय मामला चिन्हट होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एकाठी हेबो पंचायत और पौर निर्वाचन। दर्शक बंधु पंचायत और पौर निर्वाचन को नहीं बड़ घोषणा करा जायछि। 2027 एप्रिल जून मास मध्यरे पंचायत और पौर निर्वाचन हेबो। उभय पंचायत और पौर निर्वाचन भोट एकाठी हेबो। पर्याय क्रमे एककालीन निर्वाचन हेबो। एनै राज्य निर्वाचन आयोग सचिव संतोष कुमार दास सूचना दैछंती। एनै राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रस्तुति आरंभ करिछि। पौरांचल पई 12,000 ईवीएम अछि। आउ 6,000 नुआ ईवीएम र ऑर्डर करा जायछि। संरक्षण तालिका प्रकाश पाइबा परे डोर टू डोर सर्वे करा जिवो। एनएससी रे गोटे वार्ड को गोटे बूथ हेबो। ईवीएम पई बैलेट पेपर गाड़ी पई ऑर्डर दिया जायछि। पौरांचल और पंचायत निर्वाचन पई मार्च मासरे नोटिफिकेशन जारी हेबो। एप्रिल किंबा मे पाखापाखी समय रे उभय पंचायत एवं पौर निर्वाचन करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज पुणी छेचिबो वर्षा 4 जिला को ऑरेंज और 11 जिला को येलो अलर्ट जारी। हाँ दर्शक बंधु ओडिशा सीमांत रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबारे लागिछि। ओडिशार अनेक स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशार 4टी जिल्ला रे वर्षार प्रकोप अधिक रहिबो। बरगढ़ सोनपुर बौद्ध और बलांगीर जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा संभावना थिबारु एही जिल्ला गुडी को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। अन्यपटे 11टी जिल्ला मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନୀୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏବେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏବେ 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। 2026-27 ବର୍ଷରେ ନୂଆ 3,17,966 ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସହ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ 25,000 ହିତାଧିକାରୀ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଜରିଆରେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦେଖାଉଛି ସେମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଜରିଆରେ ଇକେୱାଇସି କରାଇବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲରେ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲକ ହୋଇ ରହିଛି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ବେଳେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4ଟି ଯାକ କିସ୍ତିର 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ବି କିସ୍ତି ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ମିଶାଇ ମୋଟ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ରୋଡ୍ ଶୋର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ସମିଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ସାପୁଆରୁ ପାଣି କମିଲାଣି। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପୁରା କମିଯିବ। ମାଟିବନ୍ଧ ଖସିଛି, ଯାହାର ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ମରାମତି କାମ ହେବ। କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବନି। ହୀରାକୁଦରେ 610 ଫୁଟରେ ପାଣି ଅଛି, ଯାହା ବଢୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 614 ଫୁଟକୁ ଯିବା ପରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଡ଼ିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସକାଳ 7:40 ଜିନ୍ଦ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ସକାଳ 9:40 ସୋନିପତ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି 12ରୁ 13ଟି ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବ। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରୁ 25 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 35 ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟର 35ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ଏନ୍ଏସିର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଖସଡ଼ା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୌର ଆଇନ 1950 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୌର ନିୟମାବଳୀ 1994 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖସଡ଼ା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୌର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଆପତ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ମତାମତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେବେ। ଖସଡ଼ା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆସିକା, ଭଞ୍ଜନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୋଲସରା ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ଓଡଗାଁ ଏନ୍ଏସିର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛତ୍ରପୁର ପୌର ପରିଷଦକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଚିତ୍ରଡ଼ା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, କପ୍ତିପଦା, ବେତନଟି, ବାମରା, ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ବେରିଗୁମାକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଗ୍ନୋ ନାମଲେଖା ଓ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଇଗ୍ନୋର ଜୁଲାଇ 2026 ଶିକ୍ଷା
ସତ୍ର ପାଇଁ ନୂତନ ନାମଲେଖା ଓ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ା ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଇଗ୍ନୋର ବିଭିନ୍ନ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ନାମଲେଖା ଓ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାତକ ସ୍ତରର କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ଓ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେୟରେ 50% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ରିହାତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଗ୍ନୋର ବରିଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବା ଏମଡିଆର ବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫି ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୁଳ୍କ 0.5%ରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫି କେବଳ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପୂର୍ବ ପରି ମାଗଣାରେ ୟୁପିଆଇ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲା ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଇରାକୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଇରାକୀ ମିସାଇଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସଲାମିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ ଇରାକ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗତକାଲି ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ $10 ମିଲିୟନ ବା ପ୍ରାୟ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପମାନ କଲେ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନକୁ ଅପମାନ କରିବା କିମ୍ବା ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଏହି ବିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ଯେ ଯିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବ ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ବିଲ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,43,290 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,290 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,31,350 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,30,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତ। କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ରକେଟ ବିକ୍ରମ-1 ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରମ-1 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ